Good morning, children. How are you all? Hoping you are all fine. And today's class, we are all going to see the social subject. In this session, especially from the side of history subject, you are going to learn about the unit 2. The title is The World Between Two World Wars. That means World War I and World War II. Yes. The learning objectives of this lesson. The first one, you are going to know about this lesson. Post World War I and its development, which leads the Great Depression, and what happened after the Great Depression, its impact on politics across the world. Secondly, you are going to see about Treaty of Versailles, and later the rise of fascist governments led by Mussolini in Italy and Hitler in Germany. Anti-colonial struggles and the decolonization process in the colonized world, such as the case studies of Indo-French in Southeast Asia and India in South Asia. And next we are going to see about European colonization in Africa, the case of Britain in South Africa. And lastly, independence struggles and political development in South America. So these are all the main concept you are going to be learned from this lesson. Come, let's move to the lesson through my introduction. In this introduction, already the first chapter of history is clearly you studied about that first World War I. The First World War shattered the global capitalist system based on European imperialism. Shattered means it have divided the global into பல துண்டுகளாக செதுக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம்லே அந்த மாதிரி. Shattered the global capitalist system based on European imperialism. Imperialism means what? Sovereignty. European countries were dominated to the powerless countries. As a name of colonization is called as imperialism. The European powers were gravely weakened by the war, financially and politically. During this World War, that means World War I, what happened means the European powers were totally destroyed from both the side, financially and politically. Financially means நிதி பற்றாக்குறையாலும் பணத்தாலும் பணவரவாலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Politically அப்படின்னா அரசியல் ரீதியாகவும் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆச்சான். தெரியுதா, இந்த உலக வாரில் இந்த ரிசல்ட் தான் கிடைச்சது. ஸோ தேர்டு, த ட்ரேட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இம்பேலன்சஸ் லெஃப்ட் பை த வார். ஃபினான்ஷியல் இம்பேலன்சஸ், நாட்டில் வந்து ஒரு நிலையான நிதியே இல்லை, தடுமாற்றமாக இருந்துச்சு. அண்ட் த ஹார்ஷ் பீஸ் மீன்ஸ் வாட்? நிம்மதியே இல்லை, நாட்டினுடைய அமைதி சீர்குலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த ஹார்ஷ் பீஸ் தட் ஃபாலோட் கிரியேட்டட் இன்ஸ்டெபிலிட்டி த்ரூ அவுட் த 1920s இதுதான் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. வித்தவுட் த பீஸ், the world countries, especially the European countries, were face a problem of harsh peace அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The conflict between the workers and the ruling classes. conflictனா என்ன? சண்டை சச்சரவுகள் யார் யாருக்கு? ஒர்க்கர்ஸுக்கும் ரூலிங் கிளாஸஸ்க்குமே. ஒர்க்கர்ஸ் மீன்ஸ் what? the laborers who are all working under the ruling classes. Ruling classes na those who are granting job to the persons are called as ruling classes. As a result of the fascism emerged in Italy and Germany. So far that cause fascism அப்படிங்கிறது இட்டாலியிலையும் ஜெர்மனிலையும் வர ஆரம்பிச்சது. Fascism is a method of ruling party through by the Mussolini in Italy and Hitler in a state of Germany. Anti-colonial struggle got intensified, so colonial powers were weakened by the war. Here you see as that intensified na தீவிரம் அடைகிறது. என்ன? colonial powers, that anti-colonial struggles, ஒரு பலம் வாய்ந்த நாடு பலமில்லாத நாடுகளை ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, அது பண்ணாத மாதிரி மற்ற நாடுகள் தங்களை காப்பாற்றிக்கிறது. அதாவது நலிந்த நாடுகள், the weakened countries were make the protection towards the imperialized countries. அவங்கக்கிட்ட இருந்து தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக சில ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. So colonial powers were weakened by the war during this period. இந்த வார் டைமில் தான் இதெல்லாமே வந்து நடக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் த ஹோல் த்ரூ ஒவ்வொரு லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் ஃபார்மாக பார்க்குறோம். த சோவியத் யூனியன்ஸ் ரூல் இன் எக்ஸ்டெண்டிங் சாலிடாரிட்டி டு த ஸ்ட்ரகிளிங் நேஷனலிஸ்ட் மூமெண்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி சோவியத் யூனியன் அப்படின்னா சோவியத் ரஷ்யா, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாரிட்டி, தே ஹஸ் ஷோன் அட் தேர் பவர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுடைய நிலைநாட்டுதல்
எழுப்புதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. solidarity to the struggle, nationalist movement. பல தேசிய இயக்கங்களோட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா she want to be prove herself as a strongest country. Who she means here? Soviet Union countries, that is Russia, USSR, அந்த மாதிரி சொன்னாங்களே யூனியன் கண்ட்ரிஸ். தேர் இட் வாஸ் த ஹை நூன் ஆஃப் இம்பீரியலிசம் இன் ஆஃப்ரிக்கா. அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு வார் 1 and 2 பிட்வீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஹை நூன் ஆஃப் இம்பீரியலிசம் அப்படின்னா ரொம்ப உச்சத்தில் இருந்ததான் இது இம்பீரியலிசம். அதாவது ஆஃப்ரிக்கா கான்டினென்ட்டில் யூரோப்பியன்ஸுடைய ரூலிங் வந்து அது கண்ட்ரோலிங் வந்து என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. அவங்களோட ஆதிக்கம் ஆஃப்ரிக்கா கான்டினென்ட்டில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். ஸோ during the interperiod war. Okay, next topic see there. So let's we move to that main subject இப்போ நாம பார்க்க போறோம். As to be compared, that is no in that last chapter, the crisis in the western world had led to the outbreak of World War I. அதாவது உலக வாரில் முதல்ல லாஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம பார்த்தது வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய 2ஆம் உலகப் போர் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு. we now turn to the social and political development in the world after the end of the war. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா the World War I நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா இந்த உலக அளவில் நிறைய கண்ட்ரீஸில் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே both the social and politically there may be a developments. Okay, yes. Next we are going to be move the next subtitle, the Great Depression அப்படின்னா மிகப்பெரிய இறக்கம். ஏற்றம் இறக்கம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏற்றத்துக்கு ஆப்போசிட் இறக்கம். என்ன எதில் இறக்கம் அப்படின்னா பொருளாதாரத்தில் ஒரு சரிவு. ஸோ யாருக்கு அந்த பாதிப்பு? 1929 இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ அதனுடைய பாதிப்புகள் என்ன பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் த போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் I, அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்டைட்டில் தான் என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் த போஸ்ட் வேர்ல்டு வார், நாட் எ ப்ரீ வேர்ல்டு வார். நல்லா கவனிங்க, ப்ரீ வேர்ல்டு வார் அப்படின்னா ஒரு உலகப்போர் நடக்குது, 1ஆம் உலகப்போருக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறது தான் ப்ரீ வேர்ல்டு வார். போஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படிங்கிறது 1ஆம் உலகப்போருக்கு அப்புறம் நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்குறோம். இதில் அந்த வளர்ச்சிகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இந்த பேராகிராஃபில் இட்ஸ் கிளியர்லி கிவன் டு அபவுட் தட் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் led to the expansion, அண்டர்லைன் த வேர்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் சர்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் தொழிற்சாலைகள் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆச்சு, குறுகலாக இருந்தது, சிறிய அளவில் இருந்ததெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் செகண்ட், when the war came to an end, industries were grew to meet the wartime requirement. அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் உலகப் போருக்கு தேவையான அந்த வாருக்கு தேவையான அந்த நீட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அந்த தேவைகளை எல்லாம் உருவாக்குறது எது அப்படின்னா அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். ஸோ they were given much more importance to the industries, especially to abandoned and modified. Okay, sorry, huge stocks had to be disposed of and a large numbers of workers had to be sacked அப்படிங்கிறோம். இங்கே எப்படின்னா because of the war they needed a lot of what is that lot of materials, raw materials இந்த வாருக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா huge stocks had to be disposed of and large number of workers had to be sacked. இந்த நேரத்தில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஹியூஜ் ஸ்டாக்ஸ் நிறைய உற்பத்திகள் செஞ்சு மாடிஃபைடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆன உடனே உற்பத்திகள் அதிகமாச்சு. உற்பத்திகள் அதிகமான உடனே பொருள் உற்பத்திகள் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டாக்ஸ் ஹியூஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஹேட் டு பி டிஸ்போஸ், எப்படியாவது அந்த ஸ்டாக்ஸை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும். அப்போது மேற்கொண்டு என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது, ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ there is no any production means definitely there may be a problem of unemployment problem வரும். அதாவது ஒரு தொழிற்சாலைகளில் மேற்கொண்டு உற்பத்திகள் நடைமுறைக்கு இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்காது, அவங்களுக்கு வேலை இழப்புகள் ஏற்படும். அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஹேவ் டு பி சாக்டு மீன்ஸ் இயர் பதவி நீக்கம், அவங்கள வேலையிலேருந்து எடுத்தாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் வந்து போஸ்ட் வார் 1க்கு அப்புறமாக நடந்திருக்கு. ஸோ திஸ் பிரெட் டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அமௌங் த ஒர்க்கிங் கிளாஸஸ், இதெல்லாமே வந்து மக்களுக்கு வந்து அதாவது உழைப்பாளர்
வர்க்கத்தினர் அந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆச்சு, கொஞ்சம் கூட திருப்தியே இல்லை. ஒருத்தர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்போ திடீர்னு வேலையை விட்டு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? லைக் அஸ் அ சேம் வே வாட் த சுச்சுவேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் திஸ் அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இப்போ இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி தான் வேலை இல்லாமல் எத்தனை பேர் தவிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய மனநிலைகள் எல்லாம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு. The situation was made worse by the political complication. அதே நேரத்தில் along with this problem there may be a complication caused by Treaty of Versailles. அதாவது ஜெர்மனி சைடில் ஜெர்மனி தன்னுடைய வெர்சலிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டை யூரோப்பியன் தன்னோட ஆலிஸ் கண்ட்ரிஸ்க்கு எழுதி கொடுத்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வர்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் உலக நாடுகளில் ஏற்படுத்தது, எஸ்பெஷலி ஜெர்மனியில் இருந்த பிரச்சனைகள். ஸோ வேலையில்லா திண்டாட்டம் உலக நாடுகளில் அந்த ஒரு பிரச்சனை ப்ளஸ் எஸ்பெஷலி ஜெர்மனியில் த காம்ப்ளிகேஷன் வந்து ட்ரிட்டி ஆஃப் வெர்சலி ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஹெவி problems were created after the post-World War I. The war was also placed a heavy burden of debt on every European country. ஸோ இந்த வாருக்கு அப்புறமாக ஒவ்வொரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிக்கும் மிக பெரிய கடன் சுமைகள் சுமத்தப்பட்ட நாடுகளாக மாறின. தெரியுதா? சரி, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாரு. withdrawal of American capital. உலக நாடுகள்லேயே ரொம்ப பணக்கார நாடுகளாக அட் ப்ரெசன்ட் ஸ்டில் இருக்கிற ஒரு நாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் அமெரிக்கா தான். At the end of World War I அப்புறமா அமெரிக்கா வாஸ் ஃபினான்ஷியல் இன் அ சவுண்ட் பொசிஷன். ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பணக்கார நாடா, தன்னோட உலகத்திலேயே ஒரு பணக்கார நாடு அப்படின்ட்டு தன்னை நிரூபிச்சுட்டு இருந்த ஒரு நாடு அமெரிக்கா தான். இந்த நாடு என்ன பண்ணுதுன்னா மற்ற நாடுகளில் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் மணி லெண்ட் பண்ணும். மணி லெண்ட் என்ன? ஃபினான்ஸ் பண்ணுமா, அடுத்தவங்களுக்கு கடன் கொடுக்குமா, பணத்தை கொடுக்குமா, பணம் கொடுத்து உதவி பண்ணும். நீ தொழில் பண்ணுறியா, ஓகே, உன்னுடைய புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் உனக்கு பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுமா, மணி லெண்டராக தன்னை வந்து ஆக்ட் பண்ணுமா. ஸோ அமெரிக்கா என்கரேஜ் த ஃபாலோ ஆஃப் கேபிட்டல் இன் டு யூரோப், எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுக்கு நிறையா பணம் லெண்ட் பண்ணிச்சு, விச் ஹெல்ப்டு த யூரோப்பியன் டெப்டார்ஸ் கண்ட்ரிஸ். டெப்டார்னா ரிசீவர், கடன் வாங்குறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம், டெப்ட் ரிசீவர். A slum in US economy forced the government to impose a restriction on the export of capital. அதே நேரம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ்னா என்ன, யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா there may be happen a problem of force the government to impose a restriction export of capital. ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணாங்க, சில கட்டுப்பாடுகள் வந்துச்சு. இப்போ வந்து அடுத்த நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா வந்து நிதி உதவி, அதாவது நாட்டு நிதி உதவி, முதலீட்டு உதவின்னு சொல்லுவாங்க. முதலீடுக்கு கடன் கொடுக்கும் இல்லையா, புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு, அந்த ஆரம்பிக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய அந்த உதவி பணங்களில், அதாவது நிதியை வந்து கடனாக வழங்கும் போது அதில் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சு தான். ஸோ அதனால் யூஎஸ் எக்கானமி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆச்சு. ஸோ திஸ் ரிசல்டட் இன் அ ஸ்டீப் டிக்ளைன். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சின்ன சரிவு ஏற்பட்டுச்சான். இந்த சின்ன சரிவு, சிறிய மாற்றம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அஸ்திவாரத்தையே என்ன பண்ணிச்சான், ஷேக் பண்ண மாதிரி. ஸ்டீப் டிக்ளைன் இன் அ வால்யூம் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப், அண்டர்லைன் த டூ வேர்ட்ஸ். வால்யூம் அப்படின்னா அதனுடைய கொள்ளளவு, எவ்வளவு இவ்வளோ நாள் அழிச்சிட்டு இருந்துச்சோ, அதாவது எவ்வளவு பணமானது கடனாக கொடுத்துட்டு இருந்துச்சோ அதுலேயும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு. அடுத்தது வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், எத்தனை ஏற்றுமதிகள், மதிப்புடைய ஏற்றுமதிகள்லாம் செஞ்சதோ அதுலேயுமே வந்து உலக அளவில் ரொம்ப அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு. எப்படி? அமெரிக்கா கடன் கொடுத்துட்டு இருந்த அந்த விஷயங்களில் ஒரு சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனே அந்த வேர்ல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸினுடைய டெவலப்மெண்ட், தட் மீன்ஸ் இந்த சைட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனில் மிகப்பெரிய ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. எஸ், நெக்ஸ்ட் we are going to see the topic of stock market crash in the USA. அமெரிக்காவில் ஸ்டாக் மார்க்கெட், முதலீடு சந்தைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் இந்த யூஎஸ்ஏ. என்ன ஏற்பட்டுச்சு, என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேராகிராஃபில் நீ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறேன். The withdrawal of America capital was aggravated by the US market crash in 1929. ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் சந்தையில், அதாவது பங்குச்சந்தையில் மிகப்பெரிய கிராஷ், ஒரு மாற்றம், ஒரு சேஞ்சஸ், ஒரு வந்து சரிவு ஏற்பட்டுச்சு இந்த இயர், எஸ்பெஷலி 1929. ஸோ திஸ் இயர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த கிரேட் டிப்ரெஷன். நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன் யோர் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் யூ கேன் பி கோயிங் டு நோன் அபவுட் திஸ் 1929 த கிரேட் டிப்ரெஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஹியூஜ் கிராஷ் அக்கர்ஸ் 24 அக்டோபர் 1929 தான் முதலாவது ஒரு தாக்குதல். அதாவது அந்த
stock market, that is 24th October 1929 the crashes happened. So more and more people began to sell their share and dispose of their stocks. Adanal those who are all invested in the share market, they were started to dispose their share and they wanted to sell their shares to the others one. அப்போ வந்து மற்றவங்களுக்கு விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரெடி ஆக ஆரம்பித்தாங்க. பட் தேர் வேர் நோ பையர்ஸ். ஆனால் அந்த விற்கணும் அப்படின்னு நினச்ச அந்த செல்லர்ஸினுடைய ஷேர்ஸை வாங்கிறதுக்கு எந்த விதமான பையர்ஸும் யாரும் முன் வரல. because they too also have a fear of that is declining of share market. அவங்களுக்கும் பயம், லாஸ் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா இவன் விற்கிறான். அப்போ இவங்ககிட்ட இந்த லாஸ் வரக்கூடிய ஒரு லாபமே இல்லாத ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருந்து நம்ம ஃபினான்ஸ் பண்ணோன்னா அதுலேருந்து நமக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு நியூ பையர்ஸ் யாருமே வந்து வாங்குறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க. ஸோ த அமெரிக்கன் ஃபினான்ஷியர்ஸ் வேர் ஃபோர்ஸ்டு டு ரீகால் their ஓன் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டட் அப்ராட். அப்புறம் அமெரிக்காவுடைய ஃபினான்சியர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஃபோர்ஸ் டு ரீகால் their ஓன் ஃபண்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணது எல்லாமே எங்களுக்கு திருப்பி கொடுங்க. யார் யாருக்கெல்லாம் கடன் கொடுத்தாங்களோ, அமெரிக்கா நாடு எந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் கடன் கொடுத்துச்சு அவங்ககிட்டலாம் பணம் வந்து வலுக்கட்டாயமாக திருப்பி கேட்க ஆரம்பிச்சது. த ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் லோன்ஸ் டு ஜெர்மனி, எஸ்பெஷலாக ஜெர்மனிக்கு அமெரிக்கா வந்து லோன் கொடுத்துருந்துச்சு. அதை வந்து முதலாவதாக அந்த லோன் கொடுக்குற அந்த முறையை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுச்சு. ஸோ லெட் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த 2 large ஜெர்மன் பேங்க்ஸ். இது என்ன ரிசல்ட்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா, ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய 2 லெஜண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லாஸில் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்கே? ஜெர்மனியில். நெக்ஸ்ட் ஒன், த பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இட் செல்ஃப் இன் பேங்க்ரப்டசி. அப்படின்னா திவார் ஆயிடுச்சு, லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். த பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து, பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேங்க். எப்படி நம்ம வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லாஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மெத்தடில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see the title of a breakdown of the international system of exchange. இன்டர்நேஷ்னல் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சிஸ்டம் ஏன் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். த எமர்ஜென்சி மெஷர்ஸ் சச்சஸ் கட் பேக்ஸ் இன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு டாக்ஸேஷன் த சிச்சுவேஷன் டிட் நாட் இம்ப்ரூவ் இன் இங்கிலாந்து. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எமர்ஜென்சி மெஷர்ஸ். அதிரடியாக இங்கே மேற்கொண்ட சில முயற்சிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கட் பேக்ஸ் இன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அவங்களுடைய செலவுகளை முதல்ல குறைக்கணும். அடுத்தது டாக்ஸஸ், மக்கள் மீது விதிக்கப்படுகின்ற வரிகளை அதிகமாக ஏற்றணும். ப்ளஸ் த சிச்சுவேஷன் டிட் நாட் இம்ப்ரூவ் இன் இங்கிலாந்து. ஆனால் இந்த சிச்சுவேஷன் அவங்க எடுத்த இந்த 2 மெத்தட்ஸுமே இங்கிலாண்டில் சக்ஸஸ் ஆகலை. அண்ட் ஸோ இங்கிலாந்து டிசைடட் டு லீவ் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட். அதனால் இங்கிலாந்துக்கு வேறு வழி தெரியல. அதனால் என்ன பண்ணிச்சாங்க, த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம். அதாவது கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அ மானிட்டரி சிஸ்டம் வேர் எ கண்ட்ரிஸ் கரன்சி ஆர் பேப்பர் மணி கேரிட் எ வேல்யூ டைரக்ட்லி லிங்க்டு டு கோல்டு. அதாவது அந்த நாட்டினுடைய பணம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேல்யூ டைரக்ட்லி லிங்க்டு கோல்டுக்கு சமப்படுத்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு மதிப்பூட்டுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான மெத்தட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, த கண்ட்ரிஸ் இன் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அக்ரி டு கன்வெர்ட் பேப்பர் மணி இன்டு எ ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் ஆஃப் கோல்டு. தன்னுடைய நாட்டினுடைய பணத்தை வந்து கோல்டாக மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தடை தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கிலாந்து டிசைடட் டு லீவ் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட். அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அந்த மெத்தடை நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு டிசைடட் டு லீவ் தட் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட். அதர் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ லெவ் த கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம். இங்கிலாந்து பண்ணதை ஃபாலோ பண்ணி மற்ற கண்ட்ரீஸும் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸும் என்ன பண்ணிச்சா, கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டத்தை ட்ராப் பண்ணுச்சு. ஸோ ஈச் நேஷன் அடாப்டட் எ பாலிசி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனிசம் அண்ட் டிவாலுவேஷன் ஆஃப் கரன்சி. ஒவ்வொரு நாடும் வந்து இந்த மிகப்பெரிய கிரேட் டிப்ரெஷனுடைய காரணத்தால் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் கைவிட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து டிவாலுவேஷன் பணத்தினுடைய மதிப்பு குறைச்சிருச்சு. பணத்தினுடைய மதிப்பை வந்து என்ன பண்ணிடுச்சு, வேல்யூவை வந்து குறைச்சிருச்சு. வேல்யூவை குறைச்ச உடனே அது எல்லாமே வந்து ஒரு நியூ பாலிசிஸ் அடாப்ட் பண்ணாங்க. ஸோ டிவாலுவேஷன் ஃபோர்ஸ்டு கிரெடிட்டர்ஸ் டு ஸ்டாப் லெண்டிங். பண மதிப்பு குறைஞ்ச உடனே கிவர்ஸ், அதாவது இந்த கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே கிவர்ஸ், தோஸ் ஹூ ஆர் லெண்டிங் மணி இஸ் கால்ட் அஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் ஹியர். பணத்தை கொடுக்குறவங்க தான் இங்கே கிரெடிட்டர்ஸ். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பணத்துக்கு மதிப்பே இல்லாமல் வேல்யூவே இல்லாமல் இருக்கும்போது அப்போ நம்ம வந்து மேற்கொண்டு கடனை கொடுத்தா நமக்கு தான் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் பணத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தான் இது. சரியா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெபர்க்யூஷன் இன் பாலிட்டிக்ஸ். சேஞ்சஸ் இன் பாலிட்டிக்ஸ் என்னென்னலாம், இதன் காரணமாக என்னென்ன அரசியல்கள்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த டிப்ரெஷன் சேஞ்சஸ் லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இன் செவரல் கண்ட்ரிஸ். பல நாடுகள், உலக நாடுகளில் பல நாடுகளுடைய அரசியலையே மாற்றி அமைச்சதான். எஸ்பெஷலி இன் இங்கிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் பார்ட்டி டிஃபேட்டட் இன் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் ஆஃப் 1931 தோற்று போச்சு, டிஃபேட்டட்.
அடுத்தது வந்து இந்த யூஎஸ்ஏ த ரிபப்ளிகன் பார்ட்டி வாஸ் ரிஜெக்டட் பை த பீப்புள். யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்காவில் ரிபப்ளிகன் பார்ட்டி மக்களாலேயே கலைக்கப்பட்டது. சரியா? ஓகே. அது இப்போ பார்க்கணும், வாங்க பார்க்கலாம். நான் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் F3 கொடுத்துருக்கேன். F3 கொடுத்து எஸ்கேப் கொடுக்கலாம்ல மேம்? சரி, எஸ்கேப் நான் பேசுனது ஏதாச்சும் கேட்கலாம். பேசுனீங்க நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லையா?